nắng nhập pi nắng ban pi một vẽ quất đằng tờ xóa mê chụp pì sầm ráp to pùi vì bố tha bay chụp bán con chụp vì hiện thay pua và sân bây giờ ở đây phơi luôn ái vì ở ban con chăm thì vì thay bây giờ con luôn dướng dướng mà tha chụp chắc dướng cắt lại tam cho tàu hay anh đi bơi chụp về láng dướng cắt tam lang tàu đi tha cái lụa mà phơi pí dướng cắt con mà phơi pi mà phơi bay dướng tàu ông bảo tao này lấy trong cầm bông ta sạch nơi khăn nông rong dành chấm chụp được bong xá đại miền tây tăng sạch nơi khăn nông phum chân tái khung mê tắc sọc bà cán khát bò sạt ở vây đai chỉ lệ cái nạp pizza khi mà cho ngày bông bông bàn ở đập nó bọ pizza bò quát cứ quát chỉ stray mê tê hay đai cầm bông chấm chấm chụp và hai chi tung sai sọc cả ba chiếng hai lụa một vẽ cứ quát ai chân anh bán tung pi liền đai hai sao mê chụp pi tiền trong đang thác quan chấm chụp mạch bàn chân anh những số bông xa cha những số này rồi ô bông tay tật chú cái cha này rồi cha anh ấy tập đạn banประมาณ ngày mà khai đập ngày vậy này anh ấy tiêm lụa lợn tì pì là ngày về khang đúc lợn tì mùi vậy từng ócประมาณ cái ba vòng từng óc sai chiêng từng óc sai chiêng kẻ tập đã đang tiêm lụa đang mề hay miên mê tiền cha con chủ lấy mà các ba mà đấy mà các ba mà phơi mờn này rồi các ba mà phơi mờn chà ông phone chăm chỉ là cái nạ của xa tề và đây khi là biết là bông nghiệp trong ma xa đó chà mán cho nam mấy bà bị sao bọt sao chấm cho mà phơi nắng rồi ô trên bên đây tha là bố đang cạ co với bên trên mình chăm rồi trên chăm đó là tôi bà đang dương rau ấy ở dương này sái như chăm sạch một vẽ banประมาณ đại bóng với cật tẩy mà cắt rồi dương lụa tóc tỉ liên đi chăng ta con ba đây là bông phone tập 4 khai ấy tới ngày tại bông đây không khai là tìm một màu tập tu trên ngữ khá rồi tại đây tập tu trên ngữ tề đang ngày cho thật lại rồi thật lấy đang mạch này kêu bám toàn đang hong dương toàn bàn lụa trắng giờ toàn đằng chặt với anh ấy trâu sập ráp tiêm lụa chay rồi bông cha này kêu mán khai ấy 4 khai này kêu 4 khai để đôi sơ bông việc mà bánh hai chân này dương prao thì muốn mau việc khâu chân này khâu chân này bây giờ chân này vì si tàu vì rịa tàu dương vì rịa việc bạc chịu rịa piอายุ ประมาณ nào อายุจับปีใบปีเมย์มาบาน4-5 ngày nó đã tao rịa là hột mơ tao bị áp cát cho là rịa trọ sạch chứ nhom còn mà pra chân này chơi chơi vịt với nhau anh ấy bờ xa pin khát bông vi mà 4 khai đang tới bán tung mà rơi tao cao chiên chà bông bắt đầu mà pra chi xịt màn khai ấy 2 ខែណាគ្រូ បើប្រៀបធៀបពី 2 ខែមុនដែលវាកំពុងបាក់វាហ្នឹងហើយស្ថានភាពខ្ញុំនឹងមិនដែរក៏ឃើញយ៉ាប់ហ្នឹងគឺបងស្គាល់អីទីតាមរយៈណាទៅតាមឌីប៉ូមួយរយៈពេល 2 ខែដែលបងផ្លាស់ប្ដូរចំណីវាលុតឡើងផាជាម៉ានគីឡូប៉ាន់ឡើងប៉ាន់ទៅវាចូល50គីឡូជាងណាគ្រូបើកាលយើងចាប់មកជ្រូកមួយ6គីឡូអីហើយបើរំយើងចាំវារៀកទៀតវាចោលគីឡូហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាជ្រូកបោះបងនេះណាបានប្រើ AG Fit តាំងពីទៅចាប់មកភ្លាមខ្ញុំចង់ដឹងពីការលាយបងលាយរូបមន្តបែបម៉េចទៅជ្រូកស៊ីទៅវាឆាប់ឡើងសាច់ខ្ញុំលាយកន្ទក់150ចំណី1ការ៉ុងកន្ទក់150គីឡូលាយជាមួយចំណី1ការ៉ុងចា1ការ៉ុងហ្នឹងប៉ុន្មានគីឡូ30គីឡូ30គីឡូចាហើយថែមកញ្ចុងកថែមកញ្ចុងក10គីឡូ10គីឡូទៀតចាអញ្ចឹងឲ្យជ្រូកយើងស៊ីទៅហ្នឹងហើយស៊ីបែបហ្នឹងឃើញថាជ្រូកធំលឿនហើយសុខភាពល្អគេឈ្ងុយគេថាមិនដែរបងបើតាមមើលឃើញភាកសាច់ជ្រូកអីគេអត់ទាន់មកមើលហ្នឹងណាគ្រូហ្នឹងយើងទុកបន្តិចសិនទុកសិនហ្នឹងហើយទុកដល់ប្រហែលចាំ3ទុក4ខែកន្លះហ្នឹងទៅឲ្យវារៀងធំបន្តិចចឹងហ្នឹងហើយបងចង់និយាយថាបើយើងមើលតែការធំធាត់របស់វាឯងចុះសុខភាពរបស់វាបន្ទាប់ពីស៊ីហើយដេកអត់មាននេះតែដាក់ហើយស៊ីហើយស្អាតលឹតមកស្អាតហើយដេកហ្មងស៊ីអស់លេងអត់ដែរចេះសល់ឆ្នុកទេតែមើលជ្រូកគេស៊ីទៅវានៅសល់ញុកឆ្នោកហើយវាស៊ីទៅជ្រូកពួកហ្នឹងធំលឿនដែរតែគ្រាន់តែវាបែកខ្លាញ់ពួកនេះអត់ងាយទេបែកខ្លាញ់មិនអើបងសាច់កប្រូរឿងយាលចោលអត់ណែនដូចគេទេអូបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងទេណាក៏តែមកជួបបងបានថាពេលខ្លះកាលណាដែលយើងរើសចំណីខុសវាធ្វើឲ្យជ្រូកយើងសាច់វាបែកខ្លាញ់កវាបឿធំតែជ្រូកនេះដូចបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺថាហាប់ណែនឆ្លាញ់ឯងបងប្អូនអញ្ចឹងឆ្លាញ់ហ្នឹងឯងអាទូចទៅបងសាក់បានខែហើយខ្ញុំប្រើតាំងពីចាប់មករហូតមួយខែ10ថ្ងៃមួយខែ10ថ្ងៃអត់ដែរឈឺក៏អត់ដែរឈឺអត់ដែររៀករុះអីទេគឺអាទូចហ្នឹងបងប្រើរូបមន្តមិនវិញហ្នឹងខ្ញុំឲ្យស៊ីចំណៃក្របពួកអាក្របវគ្គ2ក្របវគ្គ2ចាអាចបង្ហាញបងប្អូនមើលបានទេនេះវគ្គទី2ហើយចាវគ្គទី2នេះកូនជ្រូកចាប់ពីអាយុមួយខែ10ថ្ងៃខែ10ថ្ងៃឡើងទៅចាអាហ្នឹងបាយស៊ីសុទ្ធហ្មងស៊ីសុទ្ធអូបើសាក់ដាក់ឲ្យស៊ីមើលវាពុកឃ្លានខ្លាំងហ្នឹង
អូយើងបាញ់ចឹងហ្មងហ៎អូមកវិស៊ីនេះអត់ដែររៀកទៅសោះអត់ដែររៀកទេបើដាក់ចំណៃខុសវារៀកមែនបងចាតាមបបិសោតបងចិញ្ចឹមមួយខែ10ថ្ងៃឡើងបានមួយក្បាល10គីឡូគិតថាច្រើនហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូមួយក៏90គីឡូដែរបង4ខែ4ខែប្រាប់បងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាត្រូវតែចាំបាច់នៃការរើសចំណៃព្រោះចំណៃយើងថ្លៃណាថ្លៃតែយើងរើសខុសខាតលុយទៀតចាខាតទាំងពេលយើងទៀតនេះតែខ្ញុំដល់ចាប់ឆ្នាំអីទេដល់តែវាមានឈឺតិចតួចចឹងយើងទៅផ្សំឆ្នាំមកចាក់មកចង់ឲ្យបងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលចិញ្ចឹមជូរខ្នាតតូចនេះបងអញ្ចឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានៅពេលដែលយើងទិញកូនជ្រូកពីគេមកដាក់ចំណីខុសហើយរីកទេបងចាយើងគួរតែប្រើចំណីបែបណាឲ្យសមស្របតាមតម្រូវការរបស់វាប្រើចំណី861អានោះកូនជ្រូកសម្រាប់អាយុម៉េចសម្រាប់កូនជ្រូកអាយុ1ខែបែកពីមេ1ខែ10ថ្ងៃយើងដូរមកស៊ីអានេះវិញវគ្គ2 162គេមានរូបមន្តរបស់គេត្រូវបងប្អូនមិនចេះតែប្រើទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅទិញចំណីមិនថាប្រភេទណាក៏ដោយគួរតែសាកសួរឌីប៉ូគេអ្នកលក់ខ្ញុំប្រើចំណីនេះចំណីហ្នឹងមានប្រហែលវគ្គចាឌីប៉ូឆ្លើយមកគេថាមាន3វគ្គចាឯងប្រើវគ្គ1មានវគ្គ861វាវគ្គ2 862ហើយដល់វគ្គ3គឺវាចាប់ពីអាយុ2ខែយើងដូរចំណីដល់2ខែយើងដូរចំណីចាអញ្ចឹងជូកបងនៅតែផ្អែកជា20ថ្ងៃទៀតដូរហើយដូរហើយអានោះវាចាប់ផ្ដើមឲ្យសាច់នេះទៅហ្នឹងហើយទៀមទីឲ្យយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏ត្រូវចេះដែរដល់ពេលណាដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចំណីចាឃើញថាបងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមរបស់បងតាថាជូកបងមើលទៅវារហ័សរហួនគេថាវាអត់តម្រង់វាអត់ឈឺគេយើងមើលមកយើងដឹងហ្មងស្បែកតែផាញ់ក៏ល្អដែរអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំត្រង់នេះដែរហ្នឹងយើងរៀបចំត្រង់ឲ្យស្អាតតែយើងមានកន្លែងកលាយកុំឲ្យមានសុកគ្រប់ចឹងទៅគ្រូមានពលឺថ្ងៃខ្លះហើយខ្លះយើងប្រើចំណៃត្រូវឥឡូវចង់ឲ្យបងសរុបថាដើម្បីប្រកាសថាជ្រូករបស់យើងធំលឿនថែល្អវាអត់បែកខ្លាំងនិយាយទៅទៅវាអត់ទៅជាផ្ទុះជំងឺទៅកតាឲ្យគេខ្លះបោកតាបោកសំយើងមានតែចំណៃនឹងយើងថែវាដិតដល់បើតាមបងជ្រូកប៉ុណ្ណេះបងចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីមើលការថែទាំវាក្នុងមួយថ្ងៃចៃទៅតាមប្រហែល3ម៉ោង3ដង3ម៉ោងហើយដាក់បាញ់អ្នកឯងទៅចង្ការកូនគេមកបរិញ្ញាគេជួយខ្លះទៅអញ្ចឹងយើងធូរបងណាវាអត់ដូចជំនាន់មុនដែលយើងអញ្ចឹងយើងនឿយហត់ហើយបងចេះលាយចំណីតែខ្លួនឯងទៀតណាបងប្អូនបើសិនបើយើងអត់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ចំណីស្រាច់ទេយើងលាយខ្លួនឯងទៅតែតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលបងលាយចំណីនឹងខ្លួនឯងកម្រិតនៃការធំធាត់វាយឺតខ្លាំងជាងគេប្រើហ្នឹងហើយវាយឺតជាងប្រើពួកចំណីម្រាច់យឺតប្រហែលជាប្រហែលខុសត្រូវគ្នាកន្លះខែមួយខែចាគេលក់មុនយើងតែចំណាយវាអស់ច្រើនជាងយើងបើកាច់កង់ទៅយើងគ្រាន់ជាងគេអូចាហើយយើងមានរោងម៉ាស៊ីនខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាលាយទៅវាធូរដែរអូខ្ញុំទិញម៉ាស៊ីនលក្ខណៈគ្រួសារមកទៅនៅពេលដែលបងកិនស្រូវហូបហ្នឹងហើយយើងនៅសល់បន្ទក់កញ្ចុងហ្នឹងហើយកញ្ចុងយើងមកបយមេទៅលាយខ្លះទៅវាគ្រាន់តែចំណាយមកយើងវាជ្រួលប៉ុណ្ណឹងដែរយើងមានផាសយើងហើយយើងជ្រៅយើងកិនអញ្ចឹងទៅចាអូអញ្ចឹងអត់អស់លុយទេអស់ខ្លះយើងមិនអត់ទេតែវាអស់ទៀបជាងយើងតែងគេហើយបងប្អូនមិញបងគាត់លាក់បន្តិចមិញថាមួយវគ្គចំណេញតែ2លានទេតែកំពិតនៅសល់មេជ្រូក2ទៀតហ្នឹង2ហ្នឹងបាន2មួយវគ្គគាត់ដឹងតែសល់មេជ្រូក2សម្រាប់បន្តពូជហ្នឹងហើយពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នកូនជ្រូកវារៀងថ្លៃខ្ពស់បើសិនបើយើងអត់ចេះធ្វើខ្លួនឯងវាអត់បានកូនចាំទេវាថ្លៃពេលយើងកូនខ្លួនយើងបើថាជ្រូកចាស់យើងកាត់តម្លៃតាមចុះទៅហើយអានេះបើជ្រូកវាឡើងយើងគិតតាមឡើងទៅដូចថាគេលក់22យើងគិតកូន22 23អញ្ចឹងទៅហើយនេះបើយើងមានមេខ្លួនឯងយើងចង់លក់កូនឲ្យគេទៀតក៏លក់ទៅយើងអត់ចង់ចាំយើងលក់កូនឲ្យគេទៅចាចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងមានជាសាអីផ្ដាំផ្ញើពីព្រោះថាអ្នកខ្លះគឺគាត់បោះបង់របងនឹងចោលហើយបងដូចបងអញ្ចឹងជាស្ត្រីមេផ្ទះបងឆ្លៀតពេលមួយថ្ងៃ3ម៉ោងបងអាចសល់ថា4ខែយើងសល់2ហ្នឹងហើយយើងនៅផ្ទះនឹងរើអីចាយើងកូនរៀនកូនអីយើងបានអាហ្នឹងចាចឹងអរគុណបងសាបងចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយប្រសាបងមែនតើជាស្ត្រីមេផ្ទះបងនៅតែឆ្លៀត
មានតិចនងតិចទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានបានចំណូលអមគ្នាបាននៅសល់តែច្រើនទេបងហើយក៏ដូចជាសារទៅកាន់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងដែរពេលខ្លះរបងខ្លះយើងអាចតិចដួលតែទៅលើតម្លៃទីផ្សារទេយើងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៃការចិញ្ចឹមរបស់យើងទាបជាងមុនណាបងណាទាបជាងមុនទៅយើងនឹងមានអត្រានៅក្នុងការចំណេញវាខ្ពស់ឬក៏អាចថាទទួលយកបានបើសិនបើបងប្អូនជាអ្នកដែលទស្សនាវីដេអូមួយនេះកំពុងតែមានបញ្ហាជ្រូកបងប្អូនរាកមិនថាតកូនជ្រូកឬក៏ជ្រូកសាច់ធំទេបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅ Facebook page របស់ AG Fit ដើម្បីប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ចំណីឲ្យត្រូវគោលដៅជៀសវាងការប្រើចំណីខុសធ្វើឲ្យកូនជ្រូករបស់បងប្អូនរាកការណាតរៀបបបាក់ព្យាបាលឲ្យបងប្អូនខាតមែនតើ